Hello friends, how are you? Today we meet for our next NEET lecture. You know very well, in the NEET we already started our chapter oscillation. In the oscillation we have to completed our two lectures. In the two lectures we have already defined SHM, simple harmonic motion. In the simple harmonic motion, what is the displacement equation? What is the velocity equation, as well as what is the acceleration equation. We already defined, and we already started the calculate the MCQ on the basis of velocity and acceleration. We have already completed our 7 MCQ. Right now we have to started next MCQ number 8. મેં તમને ઓલરેડી આ વસ્તુ હોમવર્કની અંદર પણ આપેલી હતી. ડન. ચાલો જોઈએ. So here in your front of your screen, two simple harmonic motion are represented by the equation of y1 tan sine pi by 4 in bracket pi 12t plus 1 and y2 is equal to phi in bracket sine 3 pi t plus under root 3 cos 3 pi t. The ratio of their amplitude is, here is the two simple harmonic motion. You have to find out the ratio A1 upon A2 of both two simple harmonic motion. So option defines 1/1, 1/2, 3/2 and 3/3. So right now first y1 is equal to tan sine pi by 4 12t plus 1. So you have to define pi by 2 multiplied in bracket. So here tan sine 12 divided by 4 3 pi t plus here 1 છે અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ થાય એટલે પાઈ બાય 4 થાય. ઓકે ગુડ. સો એ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ઓફ ધી y1 is equal to tan sine 3 pi t plus pi by 4. Each and every equation you have to define as a simple harmonic motion. જો આના જેવું છે y is equal to a sin omega t plus 5. આવું ઇક્વેશન છે ને, આવા ફોર્મેશનમાં બધા ઇક્વેશન આવી જવા જોઈએ. a is equal to અહીંયા કેટલું મળ્યું 10. Omega is equal to તમને શું મળ્યું 3 pi and phi is equal to you to define pi by 4. So here is the second equation, y2 is equal to phi in bracket sine 3 pi t plus under root 3 cos 3 pi t. So આ equation તો સર આના જેવું નથી. So we have to define some mathematical process, multiplied with 2 and divided by with 2. So that's why phi 2s are 10 and sine 3 pi 2 મલ્ટીપ્લાઇડ થયો એટલે 5 2 10 થઈ ગયું. ડિવાઇડેડ બાય 2 કર્યું ને એને મેં બ્રેકેટમાં મોકલી દીધું. સો હિયર સાઇન 3 પાઈ ટી ઇન્ટુ 1/2 પ્લસ કોસ 3 પાઈ ટી ઇન્ટુ રૂટ 3/2. કન્ફર્મ. સો હિયર ઓન ધી બિહાફ ઓફ 1/2 હિયર વી હેવ ટુ સાઇન 3 પાઈ ટી એમ છે. ઓન ધી બિહાફ ઓફ 1/2 વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન કોસ પાઈ બાય 3. On the behalf of root 3/2, we have to put down sin pi by 3 because of cos pi by 3 means cos 60 1/2 થાય. Sin pi by 3 means sin 60 root 3/2 થાય. Okay na? So here in this mathematical terminology, sin 3 pi t into cos pi by 3 plus cos 3 pi t into sin pi by 3. So 3 pi t is the alpha and pi by 3 is the beta. So equation something like that, sin alpha into cos beta plus cos alpha ઇન્ટુ સાઇન બીટા. આવું ઇક્વેશન બન્યું. આને તમે લખી શું શકો, સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા. આવું જે એક ઇક્વેશન છે ને આપણે આને આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું. સો યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ મેથ્સ ઇક્વેશન. વિધાઉટ ધીસ ઇક્વેશન વી કેન નોટ સોલ્વ ધીસ અવર MCQ. સો અહીંયા હું છે ને ક્લિયરિફાઈ કરીને બધું લખતો જાઉં છું. સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન આલ્ફા ઇન્ટુ કોસ બીટા પ્લસ કોસ આલ્ફા ઇન્ટુ સાઇન બીટા. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નહીં ને? સો ઓન ધી બે સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા લખી શકું આની જગ્યાએ હું આમ લખી શકો છો. તો સાઇન આલ્ફા શું થાય 3 પાઈ ટી પ્લસ બીટા તો પાઈ બાય 3. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ સાઇન 3 પાઈ ટી ઇન્ટુ કોસ પાઈ બાય 3 પ્લસ કોસ 3 પાઈ ટી ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય 3 વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન સાઇન આલ્ફા પ્લસ બીટા. મૂકી દીધો? યસ સર. તો અહીંયા 10 સાઇન 3 પાઈ ટી પ્લસ પાઈ બાય 3 આના જેવું ઇક્વેશન બની ગયું ને, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ 5 મળી ગયો. યસ સર. તો આનું એમ્પ્લિટ્યુડ શું આવ્યું 10, આનું એમ્પ્લિટ્યુડ શું આવ્યું 10. સો બે એમ્પ્લિટ્યુડનો રેશિયો ડિફાઇન કરો ફ્રોમ ધી ઇક્વેશન 1 and 2. a1 is equal to 10, a2 is equal to 10. So a1 upon a2 is equal to 10 by 10.
1/1 is equal to 1/1. It is our answer. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. આ જે છે ને સર આ તમે કેમ કર્યું, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. On the behalf of 1/2 we have to put down cos pi by 3. On the behalf of root 3/2 we have to put down sin pi by 3. Confirm. Same to same MCQ we have to calculate MCQ number 9. A particle executing SHM is described by the displacement function x of t is equal to a cos omega t plus phi if the initial t is equal to 0. Position of the particle is 1 centimeter. T is equal to 0. Here x is equal to 1. Confirm. If its initial velocity is pi centimeter per second, t is equal to 0, velocity is pi centimeter per second. Its angular frequency is pi second inverse, then the amplitude of the motion is. Amplitude means a find out કરવાનો છે. શું find out કરવાનો છે? A. So here what is the amplitude equation? X is equal to a cos omega t plus phi. અહીંયા છે ને ક્વેશ્ચનમાં એમ કીધું છે t is equal to 0, at that time x is equal to 1. તો અહીંયા t is equal to 0 મૂકો અને x is equal to 1 મૂકો તો આ નીકળી ગયું t is equal to 0. એટલે વધ્યું શું? a cos phi is equal to 1. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર 1 ડિફાઇન થઈ ગયો. ઓકે, ગુડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન વેલોસિટી. વેલોસિટી કેમ મળે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ with respect to time you have to differentiate, so that's why you get the velocity. So velocity v is equal to dx by dt. આ ઇક્વેશનનું છે ને ડિફરન્સિએશન કરો તો આનું ડિફરન્સિએશન શું થાય? cos ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈનું ડિફરન્સિએશન માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ, બટ beside the t any constant? Yes sir, omega. So you have to multiply it with omega. So that's why here differentiation of this equation is minus a omega sin omega t. Omega multiplied થયો, cos omega t plus 5 નું શું થયું? minus sin omega t plus 5. તો minus sin મેં આગળ લઈ લીધી. કન્ફર્મ? ડાઉટ નથી નામાં કોઈને? ઓકે, ગુડ. સો અહીંયા તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી કીધું છે t is equal to 0, velocity is equal to pi centimeter, initial velocity t is equal to 0, so velocity is equal to pi centimeter per second. So here t is equal to 0 you have to put down, તો આ નીકળી જશે. સો અહીંયા શું વધશે? at that time v is equal to pi, so v is equal to pi મૂકી દો. તો equation becomes pi is equal to minus a omega sin phi. ઓમેગા ડિનોમિનેટરમાં જવા દો. પાઈ અપોન ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એ સાઇન ફાઈ. ઓકે, ગુડ. ઓમેગાની વેલ્યુ તમને આપેલી છે ક્વેશ્ચનમાં, જોવી છે? જો આ રહી. એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ પાઈ સેન્ટીમીટર, પાઈ સેકન્ડ ઇનવર્સ. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ ઓમેગા વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન પાઈ. સો પાઈ અપોન પાઈ ઇટ્સ 1. સો હિયર ઇક્વેશન becomes 1 is equal to minus a sin phi. It is the equation number 2. સો ઇક્વેશન નંબર 1 શું હતું તમારા પાસે? સર ઇક્વેશન નંબર 1 અમારા પાસે આ રહ્યું, 1 is equal to a cos phi and 1 is equal to minus a sin phi. So here we have to squaring and adding of the equation 1 and 2. પેલાનો સ્ક્વેર કરો, આ સાઈડનો કરો તો અહીંયા શું થાય? a સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi પ્લસ ઓનું સ્ક્વેર કરવાનું છે માઇનસ એ સાઇન ફાઈ, એનો સ્ક્વેર કરો એટલે માઇનસ વહી જાય, એટલે વધે શું અહીંયા તમારા પાસે? તો કે એ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર ફાઈ. એવું થાય કે ના થાય? એન્ડ આફ્ટર ધેટ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? સર 1 છે. સો સ્ક્વેર કરો તો 1નો સ્ક્વેર 1 અને એડ કરો તો 1 + 1 થાય, કારણ કે બેની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1 1 છે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડના સ્ક્વેર એન્ડ વી હેવ ટુ ડિફાઇન એડ. સો અહીંથી એ સ્ક્વેર કોમન નીકળે? યસ સર, એ સ્ક્વેર કોમન નીકળે. So in the bracket we have to define cos square phi plus sin square phi. So 1 + 1 is equal to 2. So a square is equal to 2. So a is equal to √2 centimeter. Confirm? Amplitude find out કરવાનો હતો ને, આપણે find out કરી લીધો. a is equal to શું આવ્યું તમારા પાસે? a is equal to √2 centimeter. Final answer for us. Confirm? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન MCQ નંબર 10. એ પાર્ટિકલ એક્ઝિક્યુટિંગ SHM વિથ ટાઈમ પીરિયડ t and amplitude a. The mean velocity of the particle averaged over a quarter oscillation is. Quarter oscillations means total oscillation નો 4th part થાય.
તો તમારે છે ને એટ એ T/4 ટાઈમે વેલોસિટી છે ને એવરેજ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. કેવી? એવરેજ વેલોસિટી યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એટ એ ટાઈમ T/4. Confirm? So here equation becomes x is equal to a sin omega t. પાર્ટિકલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ મીન પોઝિશન. મીન પોઝિશનથી સ્ટાર્ટ થઈને એટલે તમારે કેવું ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું હોય? a sin omega t. You have to differentiate this equation, we get the velocity. So v is equal to dx by dt. So sin omega t નું તમે શું કરશો? તો કે cos omega t. sin omega t is defined cos omega t, but t ની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે કે નહીં સર? છે સર, ઓમેગા. તો ઓમેગા મલ્ટીપ્લાઇડ થાય ને. So velocity equation v is equal to a omega cos omega t. Confirm? Doubt આમાં કોઈને? So here for the mean value for any sin and cos function, for the mean value of any sin and cos function, કોઈ પણ સાઇન એન્ડ કોસ ફંક્શન, કારણ કે જો વેલોસિટી તમારે મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, તો વેલોસિટીનું ફંક્શન શેમાં છે? જો હજી કોસમાં છે કે નહીં? કોસ ઓર સાઇન કોઈ પણ હોઈ શકે છે. તો તમારે એનું મીન ડિફાઇન કરવું હોય ને, મીન્સ એવરેજ, તો તમારે આ ઇક્વેશન છે ને યાદ રાખવું જોશે. કોઈ પણ ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન છે ને એની મીન વેલ્યુ ડિફાઇન કરવા માટે યુ હેવ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ પીરિયડિક ટાઈમ. અને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું કેટલા ટાઈમની અંદર? ટી ટાઈમની અંદર. ડિનોમિનેટરમાં ટાઈમને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વન ટાઈમ પીરિયડ. યાદ રાખવાનું, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? કોઈ પણ ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન છે, જો એને તમારે ડિફાઇન કરવું છે તોની વાત થાય છે. ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શનનું મીન ડિફાઇન કરવાનું કહે ને, તો તમારે છે ને 0 to t ની અંદર f ઓફ t, એટલે જે ફંક્શન હોય ને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું, ડિવાઇડેડ બાય ટાઈમનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું ઇન ધી લિમિટ ઓફ 0 to t. પણ અહીંયા ટી નહીં લઈએ આપણે. ક્વેશ્ચનમાં તમને છે ને T/4 કીધું છે. શું કીધું છે? T/4. ફંક્શન કયું છે? તો કે વેલોસિટી છે. સો વી એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ક્યાંથી ક્યાં સુધીમાં? 0 to T/4 માં. કન્ફર્મ? સો હિયર મીન એવરેજ 0 to T/4, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 0 to T/4 v dt. કારણ કે વેલોસિટીનું જ મીન ડિફાઇન કરવું છે, એટલે ફંક્શન કયું છે? તો કે વેલોસિટીનું છે. ડિવાઇડેડ બાય 0 to T/4 અપોન dt. આ ખબર પડી ગઈ? અહીંથી આ ખબર પડી ગઈ? યસ સર. તો વીની વેલ્યુ શું છે? જુઓ જી, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ a cos omega t. તો અહીંયા મૂકી દીધું a omega cos omega t. હા કે ના? a omega cos omega t છે આખી વીની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દીધી. તો અહીંયા ડીટીનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? t. અને લિમિટ એપ્લાય કરો તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ અપર લિમિટ -11, સો T/4 -0. તો અહીંયા આન્સર શું આવે? T/4 આવે. સર ડિનોમિનેટરનું ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું. ચાલો ન્યુમેરેટરનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. તો એ ઓમેગા કોન્સ્ટન્ટ છે ને બહાર કાઢ્યા. કોસ ઓમેગા ટીનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન થાય. શું થાય? કોસ ઓમેગા ટીનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન થાય. બટ ટીની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે? યસ. તો ઇન્ટિગ્રેશનમાં એને ડિવાઈડ કરવાનું. ડિફરન્સિએશનમાં કોન્સ્ટન્ટ મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, ઇન્ટિગ્રેશનમાં કોન્સ્ટન્ટ ડિવાઈડ થાય. એટલા માટે જો ડિવાઇડેડ બાય ઓમેગા લખ્યું અહીંયા. કોસનું શું થાય? તો કે સાઇન. થઈ ગયું? અહીંથી વાત થઈ. પણ ટીની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે? યસ સર. તો એના વડે ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડિવાઈડ થાય, પણ ડિફરન્સિએશનમાં મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. આ ભૂલાઈ ના જાય, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. એટલા માટે કોસનું છે ને મેં અહીંયા સાઇન કર્યું જો છે, અને ઓમેગાને ડિવાઈડ કરી દીધો ઓન ધી ટાઈમ પીરિયડ ઓફ 0 to T/4. કન્ફર્મ? યસ સર. તો ઓમેગા કેન્સલ, તો અહીંયા એ વૈધો. તો સાઇન અહીંયા ઓન ધી બિહાફ ઓફ ટી તમે શું મૂકો? T/4. અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, સાઇન 0 0 થાય. એટલે લોઅર લિમિટનો પ્રશ્ન જ નથી. અને ઓન ધી બિહાફ ઓફ ઓમેગા તમે શું મૂક્યું છે? 2π/t. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ થાય ને 2π/t થાય જ ને? યસ સર. સો 2π/t ઇન્ટુ T/4. ટીની જગ્યાએ શું મૂક્યું? T/4. ઓમેગાની જગ્યાએ શું મૂક્યું? 2π/t. ટી કેન્સલ, 4 2 8. તો અહીંયા શું વધ્યું? π/2. તો અહીંયા તમારી પાસે ડિફાઇન થાય છે a sin π/2. sin π/2 ની વેલ્યુ શું થાય? તો કે 1. સો અહીંયા તમારી પાસે કંઈક આન્સર આવ્યો a/T/4. ડિનોમિનેટર ક્યાં જાય? ન્યુમેરેટર. સો હિયર ફાઇનલ આન્સર ઓફ ધી મીન વેલોસિટી ઇઝ 4a/t. ફાઇનલ આન્સર ઓફ મીન વેલોસિટી ઇઝ 4a/t. કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને? પાકો?
મીન વેલોસિટી માટે તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? આ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વન પીરિયડિક ટાઈમ કોઈ પણ સાઇન એન્ડ કોસાઇન ફંક્શનનું તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો ડિવાઇડેડ બાય તમે ટાઈમનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો ઇન ધી વન ટાઈમ પીરિયડ, તો હંમેશા યાદ રાખજો તો તમને એ ફંક્શનનું મીન મળે. અહીંયા વેલોસિટીનું મીન ડિફાઇન કરતા હતા એટલે વેલોસિટીનું મીન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું આપણે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. A particle executing SHM, it means simple harmonic motion. The phase difference between velocity and displacement is, phase difference find out કરવાનો છે 0, pi/2, pi या 2 pi. So here for the SHM already define કરે છે simple harmonic motion. So x is equal to a cos omega t we get. So then the velocity is equal to, આનું ડિફરન્સિએશન કરો એટલે વેલોસિટી મળે કે ના મળે? યસ સર. સો dx by dt cos omega t નું શું થાય? માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી ને મલ્ટીપ્લાઇડ છે ને ડિફરન્સિએશન કર્યું તો ઓમેગા સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થશે. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ એ ઓમેગા સાઇન ઓમેગા ટી. તો હવે અહીંયા વિચારો, ઓમેગા એમ એ ઓમેગા એમ નામ છે, માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટીની જગ્યાએ છે ને આપણે મૂક્યું છે કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. સર આ ક્યાંથી આવ્યું? અહીંયા માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટીની જગ્યાએ શું મૂક્યું છે? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. જોઈએ જો, કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2 થાય શું? અહીંયા લખું છું કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. તો અહીંયા કોસ pi/2 પ્લસ થીટા થાય કે ના થાય? તો pi/2 હોય, આ થીટા એટલે ઓમેગા ટી જ થાય. સો pi/2 હોય તો ફંક્શન ચેન્જ થાય, તો કોસનું શું થઈ જાય? સાઇન ઓમેગા ટી થઈ ગયો. બટ ફ્રોમ ધી ઓલ એસટીસી pi/2 પ્લસ થીટા કરો તો pi/2 પ્લસ થીટા એટલે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ આવે. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ કેવું હોય? માઇનસ હોય, એટલા માટે અહીંયા શું આવે? માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી. એટલે આપણે દર વખતે આમ કરીએ છીએ, કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી મૂકીએ. પણ આજ વખતે શું કર્યું? માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટીની જગ્યાએ મેં કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2 મૂક્યું. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ એ સાઇન ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. એ ઓમેગા તેમ નામ રહ્યું, આપણે માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી ની જગ્યાએ શું મૂક્યું? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. ખબર પડી ગઈ? ચલો કે ગુડ. તો એક્સનો થીટા શું છે? તો કે સર ઓમેગા ટી જોઈએ. સો ધેટ્સ વાય ફેઝ ઓફ ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ φ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી. એ જ રીતના વેલોસિટી શું છે? ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. સો ફેઝ ઓફ ધી વેલોસિટી ઇઝ φ(2) ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. આપણે તો ફેઝ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ફેઝ ડિફરન્સ કયો? તો અહીંયા ફેઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. ડિફરન્સ φ(2) માઇનસ φ(1) ઇટ મીન્સ ડિફરન્સ. સો φ(2) minus φ(1). So omega t plus pi/2 minus omega t cancel. So that's why our final answer is pi/2. Confirm. Doubt આમાં કોઈને? આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ અંડરલાઈન કરી દઉં છું. માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટીની જગ્યાએ શું લખ્યું? કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. એટલે આનું થીટા શું છે? તો કે ઓમેગા ટી. આનો શું છે? ઓમેગા ટી પ્લસ pi/2. બેની સબસ્ટ્રેક્શન કરો ને એટલે ફેઝ ડિફરન્સ કહેવાય એને. તો અહીંયા મેં સબસ્ટ્રેક્શન કર્યું તો અહીંયાથી મને ફેઝ ડિફરન્સ મળ્યો pi/2. ડન. ચલો કે ગુડ. નેક્સ્ટ MCQ. ધ પિસ્ટન ઇન ધી સિલિન્ડર હેડ ઓફ ધી લોકોમોટિવ હેઝ એ સ્ટ્રોક ઓફ 6 મીટર. તો કે પિસ્ટન સિલિન્ડર અરેન્જમેન્ટ હોય વ્હીકલની અંદર, ખબર છે? તો સ્ટ્રોક કોને કહેવાય? તો કે પિસ્ટન અપર લિમિટ ઉપર હોય ત્યાંથી છે ને એ લોઅર લિમિટ ઉપર આવે અને પાછું અપર લિમિટમાં જાય ને તો એને સ્ટ્રોક કહેવાય. વન સ્ટ્રોક કમ્પ્લીટ ઓફ ધી લોકોમોટિવ એન્જિન. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં સ્ટ્રોક કોને કહેવાય? પિસ્ટન અહીંથી નીચે આવ્યું, અહીંથી આમ આવ્યું, પાછું આમ ગયું એટલે એક સ્ટ્રોક કમ્પ્લીટ થયો. એટલે એનો મતલબ શું થાય ખબર? મેક્સિમમ કન્ડિશનથી મેક્સિમમ કન્ડિશનમાં આવ્યું. આ મેક્સિમમ હતું, લોઅર મેક્સિમમ કન્ડિશન ટુ અપર મેક્સિમમ કન્ડિશન. મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મીન્સ એમ્પ્લિટ્યુડ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો બે વખત એમ્પ્લિટ્યુડ કવર કર્યું. અહીંયા આવ્યું, પાછું અહીંયા ગયું. સો ધેટ્સ વાય યર સ્ટ્રોક મીન્સ હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન 2 ઇન્ટુ એમ્પ્લિટ્યુડ. એક એમ્પ્લિટ્યુડ, બીજું એમ્પ્લિટ્યુડ, એટલે આખો એક સ્ટ્રોક બન્યો એટલે 6 મીટર. ઇફ ધી પિસ્ટન એક્ઝિક્યુટિંગ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન વિથ એન એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઓફ 200 રેડિયન પર મિનિટ, ઇટ્સ મેક્સિમમ સ્પીડ ઇઝ
5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, and 20 meter per second. So here is the omega is equal to 200 radian per second, and stroke is equal to 2 into amplitude. First amplitude, second amplitude, એટલે one stroke completed in the cylinder by the piston. કન્ફર્મ. તો સ્ટ્રોક તમને આપ્યો છે કેટલું છે, એટલે શોર્ટમાં એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a લખાય. તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ બાય 2 થાય. એસ મને ડિફાઇન કર્યો છે 6 બાય 2 કેટલું થાય 3 મીટર. મેક્સિમમ સ્પીડ મીન્સ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, મેક્સિમમ સ્પીડ ઇઝ એ ઓમેગા થાય કે ના થાય? યસ સર. તો એ છે તમારી પાસે 3 અને ઓમેગા તમારી પાસે 200. સો અહીંયા તમારી પાસે આન્સર કેટલો આવ્યો 600. ડન. રેડિયન મીટર પર મિનિટ, મિનિટને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરી દો. સો ડિવાઇડેડ બાય 60 કરો, 600 ડિવાઇડેડ બાય 60 એટલે ફાઇનલ આન્સર શું આવે 10 મીટર પર સેકન્ડ. ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ડન. સો હિયર most IMP equation stroke is equal to 2 into amplitude. It is our most IMP equation for us. Confirm. Doubt નથી નામાં. ચલો 13. A mass oscillator along the x-axis according to the law x is equal to x0 cos omega t minus pi by 4. If the acceleration of the particle is written as a is equal to capital A cos omega t plus delta, then what is A and what is omega? તો એના ઓપ્શન આપ્યા તમને. તમારે એમ્પ્લિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એન્ડ ડેલ્ટા મીન્સ ફેઝ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કન્ફર્મ. ડાઉટ? તો સર ઇઝી છે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપ્યું છે. યસ સર. એનું 2 ટાઈમ્સ ડિફરન્સિએશન કરો એટલે એક્સેલરેશન મળે. એને તમારે છે ને આ ઇક્વેશન સાથે કમ્પેર કરી દેવાનું. યસ સર. ચાલો કરી દઈ. તો પહેલાં મારી પાસે શું છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એનું 1 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો એટલે વેલોસિટી મળે. તો કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4નું માઇનસ સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4 થાય. બટ હિયર વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ ધી કોન્સ્ટન્ટ. સો માઇનસ x0 ઓમેગા સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. હવે આનું સેકન્ડ ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને, એટલે તમને એક્સેલરેશન મળે. સો ધેટ્સ વાય માઇનસ x0 સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4નું શું થાય પ્લસ કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. અને કોન્સ્ટન્ટ છે યસ સર, તો ઓમેગા મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. તો માઇનસ x0 ઓમેગા સ્ક્વેર કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. આ આખો કોસ થીટા થાય. તો આને તમે સર શું લખ્યું, માઇનસ નીકળી ગયું અને ઓમેગા પાઈ પ્લસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. અહીંયા મેં ઊંધું જ કર્યું છે જો, કોસ આના જેવું છે પાઈ પ્લસ થીટા. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે ખબર, ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. કોસ પાઈ પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, પાઈ બાય 2 હોય ને તો ફંક્શન બદલે, પાઈ બાય 2 નથી એટલે ફંક્શન નહીં બદલે, કોસનું કોસ રહેશે. કોસ પાઈ બાય 2 પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા થાય. તો ઓલ એસટીસી રૂલ જોવો તો ઓલ એસટીસી. પાઈ એટલે અહીંયા પ્લસ થીટા એટલે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ કેવું હોય નેગેટિવ, એટલે કોસ પાઈ પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કોસ થીટા થાય. તો આપણે માઇનસ કોસ થીટાની જગ્યાએ કોસ પાઈ પ્લસ થીટા લખી શકીએ. તો મેં અહીં એ જ કર્યું છે. અહીંયા તમારી પાસે છે ને માઇનસ કોસ થીટા હતું, આખું થીટા છે. માઇનસ કોસ થીટાની જગ્યાએ શું લખી શકો, કોસ પાઈ પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. આવું છે કે નહીં? યસ સર એવું છે. એટલે અહીંયા તમે શું લખી શકો, માઇનસ નીકળી ગયો એટલે માઇનસ કોસ થીટાની જગ્યાએ તમે શું મૂક્યું, તો કે કોસ પાઈ પ્લસ થીટા. આ સ્ટેપ રહ્યો. સો કોસ પાઈ પ્લસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. કન્ફર્મ. પાઈ પ્લસ ઓમેગા ટી માઇનસ પાઈ બાય 4. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4. તો 4 પાઈ માઇનસ પાઈ ડિવાઇડેડ બાય 4. સો 3 પાઈ બાય 4 થાય કે ના થાય? યસ સર. સો અહીંયા ફાઇનલ આન્સર આવ્યો એક્સ ઓમેગા સ્ક્વેર પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4 એટલે એક્સ ઓમેગા સ્ક્વેર કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 3 પાઈ બાય 4. સર ક્વેશ્ચન એ છે અહીંથી તમે આવું શું કામ કર્યું? હું ના કરીએ તો પ્રોબ્લેમ શું છે આ સ્ટેપ? બિકોઝ જો એના કમ્પેરિઝન કોના ભેગી, આ એક્સપ્લેશન મળી ગઈ. સર આના ભેગી ડાયરેક્ટ કમ્પેરિઝન કરી લ્યો ને, પણ અહીંયા જો કમ્પેરિઝન કરવામાં અહીંયા પ્લસ સાઇન છે જો, અહીંયા છે ને મારી પાસે માઇનસ સાઇન છે, દેખાણી આ માઇનસ સાઇન છે. એ માઇનસને જો મેં અહીંયા પ્લસમાં કન્વર્ટ કરી દીધી. હવે તમે આની ભેગી કમ્પેરિઝન કરો, આર યુ ઇક્વેશન આની ભેગું જ કમ્પેરિઝન કરવાનું હતું. આને આની ભેગું કમ્પેર ના થાય
કારણ કે અહીંયા માઇનસ સાઇન છે, અહીંયા પ્લસ સાઇન છે. તો આ ઇક્વેશનને મેં કન્વર્ટ કરી દીધું પ્લસમાં. હવે અહીંયા પ્લસ સાઇન છે, હવે કમ્પેર થાય એટલે એમ્પ્લિટ્યુડ જોઈ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું, એક્સ ઓમેગા સ્ક્વેર, અને ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું, તો કે 3π/4. સો ધેટ્સ મીન્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x0 ઓમેગા સ્ક્વેર, અહીં x0 આવે, x0 કરી દેજો. સો x0 ઓમેગા સ્ક્વેર અને ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3π/4. ઇટ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી ટર્મિનોલોજી. અહીંથી આ સ્ટેપ આ મેથ્સનું છે, આ ફિઝિક્સનું નથી. કન્ફર્મ. માઇનસ કોસ થીટાની જગ્યાએ મેં લખ્યું પ્લસ કોસ પાઈ પ્લસ થીટા, કારણ કે કોસ પાઈ પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કોસ થીટા થાય. આ વસ્તુ ભૂલાશે નહીં ને? કન્ફર્મ. ઓકે, ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, એનર્જી ઇન એસએચએમ. કારણ કે બીકોઝ ફોર્સ લાગે છે, ફોર્સના લીધે કંઈક વર્ક થશે. વર્ક ઓલવેઝ ઇન સ્ટોર ફોર્મ ઓફ એનર્જી. So how we calculate? Before we starting the energy of the SHM, we have to revise the equation of velocity and acceleration. First lecture number 1, lecture number 2 ના most time we equation revise કરી લઈ. Force કે લાગે F is equal to minus kx. It is the restoring force in the spring. So from the F is equal to ma, A is equal to F by m. On the behalf of F, you have to put down minus kx. So your answer on the behalf of k by m, you have to put down omega square. So acceleration is equal to minus omega square x. It is also most time equation. So omega square is equal to k upon m. તમને ખબર છે, આગળ જતા બહુ કામમાં આવશે. Velocity equation v is equal to omega under root a square minus x square. And when you define the displacement equation in terms of sine, x is equal to a sine omega t plus phi. So you have to differentiate with respect to time, we get the velocity a omega cos omega t plus phi, and velocity differentiate with respect to time, we get the acceleration a is equal to minus a omega square sine omega t plus phi. આ બધી વસ્તુ ખબર રહેવી જોઈએ. મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન છે બધા, આનો જ યુઝ થશે. ડન. હિયર any systems define simple harmonic motion. Simple harmonic motion is the one type of motion. જો મોશનમાં છે તો એની પાસે કાઇનેટિક એનર્જી છે. જો એ સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં છે તો એની પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે. સો ધેટ્સ વાય સિસ્ટમ હેવ એ કાઇનેટિક એનર્જી એઝ વેલ એઝ પોટેન્શિયલ એનર્જી. સો હિયર સિસ્ટમ હેઝ એ કાઇનેટિક એનર્જી, ઇટ્સ વેરિયેબલ, એન્ડ ઓલ્સો પોટેન્શિયલ એનર્જી, ઇટ્સ વેરિયેબલ. બેયનું સમેશન કરો એટલે તમને ટોટલ એનર્જી એટલે કે મિકેનિકલ એનર્જી મળે. યુ નો વેરી વેલ, મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી, એન્ડ મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ ધી કન્ઝર્વેટિવ એનર્જી. લો ઓફ કન્ઝર્વેશન એમાં ડિફાઇન થાય ને, કન્ઝર્વેશન લો ઓફ ધી મિકેનિકલ એનર્જી. ઇનિશિયલ મિકેનિકલ એનર્જી એન્ડ ફાઇનલ મિકેનિકલ એનર્જી ઓલવેઝ આર કોન્સ્ટન્ટ, ઓલવેઝ. સો ધેટ્સ વાય કાઇનેટિક એનર્જી ભલે વેરિયેબલ રહી, પોટેન્શિયલ એનર્જી ભલે વેરિયેબલ રહી, પણ મિકેનિકલ એનર્જી ઓલવેઝ કેવી હોય, કોન્સ્ટન્ટ હોય. એન્ડ ધીસ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઇઝ ધી કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ? કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધી પાથ. ઇટ્સ ઓનલી ડિપેન્ડ ઓન ધી ઇટ્સ ઇનિશિયલ કન્ડિશન એન્ડ ફાઇનલ કન્ડિશન. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? તો આપણે છે ને લાઇન બાય લાઇન કાઇનેટિક એનર્જીનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, પોટેન્શિયલ એનર્જીનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ચલો કે ગુડ. When any system defines in motion, so kinetic energy always define k is equal to 1/2 mv square. તો v નું ઇક્વેશન છે તમારી પાસે, v નું ઇક્વેશન સર આર્યું v is equal to omega under root a square minus x square. સ્ક્વેર કરો તો બે સાઈડ સર v square is equal to omega square, અંડર રૂટ નીકળી જાય એટલે અહીંયા વધશે શું, a square minus x square. તો on the behalf of v square we have to put down omega square a square minus x square. કન્ફર્મ. હિયર ઓમેગા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે બાય એમ છે, તો કે ને હેડ કન્સિડર કરો તો અહીંયા એમ ઓમેગા સ્ક્વેર થાય કે ના થાય? તો અહીંયા એમ ઓમેગા સ્ક્વેર છે, તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ એમ ઓમેગા સ્ક્વેર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન કે. સો ફાઇનલ ઇક્વેશન ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી 1/2 કે ઇન બ્રેકેટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી ઇક્વેશન ઇઝ 1/2 કે એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. કન્ફર્મ. આ ઇક્વેશન એ ગિવન ડેટા કેના પ્રમાણે આપ્યા છે ને આ પ્રમાણે ઇક્વેશન યુઝ થશે. સો હિયર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીનું ઇક્વેશન આ યાદ હોવું જોઈએ, ઓમેગા સ્ક્વેરની આ વેલ્યુ યાદ હોવી જોઈએ. ઓન ધી બિહાફ ઓફ એમ ઓમેગા સ્ક્વેર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન કે આ ખબર હોવી જોઈએ. ચાલો
સો કાઇનેટિક એનર્જી 1/2 k² માઇનસ x². મેક્સિમમ ક્યારે હોય? સો જ્યાં વેલોસિટી મેક્સિમમ હોય ત્યાં કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હોય. તો અહીંયા જુઓ તો આપણું અહીંયા છે ને આપણે સિસ્ટમને મોશન કરતા હતા ને ઇટ ઇઝ ધી મીન પોઝિશન. આ મેક્સિમમ કન્ડિશન, આ એમ્પ્લિટ્યુડ છે ભાઈ, પ્લસ છે માઇનસ છે. તો યુ નો વેરી વેલ વેલોસિટી મેક્સિમમ ક્યાં હોય? તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ને ત્યાં વેલોસિટી મેક્સિમમ હોય. તો અહીંયા સર કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હશે. વેન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટ ધેટ ટાઈમ કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ મેક્સિમમ. તો કાઇનેટિક એનર્જીનું ઇક્વેશન એમાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકી દો તો વધે શું? 1/2 k². સો મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી ઇક્વેશન ઇઝ 1/2 k². કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? x is equal to 0 at that time maximum condition velocity is maximum, so that's why kinetic energy is maximum. So equation is 1/2 k². And at the amplitude plus and minus a, when x is equal to plus or minus a, velocity is 0, so that's why kinetic energy is 0. આ બે પોઝિશન ઉપર કાઇનેટિક એનર્જી 0 હોય. વાય? સર વેલોસિટી 0 છે. અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હોય. વાય? બીકોઝ ઓફ ધ વેલોસિટી મેક્સિમમ છે. આ કન્ફર્મ થઈ ગયો? ઇમેજિનમાં આવી ગયો? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ઓકે ગુડ. તો એની ઉપર એક MCQ જોઈએ. એટ t is equal to 0 or equilibrium position, it means mean position. At that time you have to define the graph between kinetic energy versus time. કાઇનેટિક એનર્જી વર્સિસ ટાઈમનો ગ્રાફ જોઈ છે. એ પહેલાં છે ને અહીંયા જોઈ લ્યો. કોઈ પણ પાર્ટિકલ અહીંયા હોય ને, અહીંથી આમ જાય, પાછો આમ જાય ને પાછો અહીંયા પહોંચે ત્યારે 1 ટાઈમ પીરિયડ કમ્પ્લીટ થાય. એક ઓસિલેશન્સ પૂરું કર્યું કહેવાય. પાર્ટિકલ કમ્પ્લીટ્સ 1 ઓસિલેશન. કેમ મોશન કરી? સર પહેલાં આમ પછી પાછું અહીંયા આવ્યું. કન્ફર્મ? બે સાઈડ જાય, એમાંય જાય માઇનસ એમાંય જાય. મેક્સિમમ કન્ડિશનમાં બેમાં જવાનું છે ને? યસ સર. સ્પ્રિંગ છે આવી રીતના બ્લોક, અહીંથી તમે લઈ જશો એટલે પહેલાં આમ જશે, પાછો અહીંયા આવશે, પાછો આમ જશે, પછી પાછો અહીંયા આવશે, એટલે એક કમ્પ્લીટ ઓસિલેશન્સ થયું. તો અહીંથી તમે પહેલાં આમ ગયા તો અહીંયા પહોંચો ને એટલે t/4 ટાઈમ થાય. પાછું અહીંથી આમ જાઓ ને એટલો જ ટાઈમ લાગે. તો t/4 પ્લસ t/4 2t/4 થાય. 2t/4 means 2. It means અહીંયા પહોંચો ને એટલે t/2 હાફ ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ થયું. વળી પાછો આમ જાવ ને એટલે t/4, પાછો આમ આવો એટલે t/4, એટલે પાછો ટાઈમ કેટલો લઈ ગયો? t/2. અહીંયા t/2 ને અહીંયા આવવા માટે t/2, ટોટલ ટાઈમ t/2 પ્લસ t/2. ઇટ મીન્સ t. કમ્પ્લીટ ઓસિલેશન પૂરું થયું. મેક્સિમમ ક્યાં હોય? કાઇનેટિક એનર્જી સર અહીંયા વેલોસિટી મેક્સિમમ હોય. 0 ક્યાં હોય? તો કે અહીંયા. ઇટ મીન્સ t/2 ટાઈમ એ મેક્સિમમ એઝ વેલ એઝ t ટાઈમ એ મેક્સિમમ. કારણ કે આ t/2 ટાઈમ છે ને t ટાઈમ છે. અહીંથી પાછું અહીંયા આવે એટલે t/2 થાય, અહીંથી અહીંયા આવે એટલે ટોટલ t થઈ જાય ને. એન્ડ t/4 હોય ને સર, ત્યાં એનર્જી છે ને 0 હોય, કારણ કે અહીંયા વેલોસિટી 0 હોય સર આ બે પોઈન્ટ ઉપર. તો આવો ગ્રાફ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો. જો અહીંયા બધું ટાઈમ આપેલો છે તો અહીંયા તમને એમ કીધું છે t/4 એ મેક્સિમમ હોય. તો t/4 એ મેક્સિમમ હોય કોઈ દિવસ. t/4 એટલે આ થાય. સર અહીંયા તો વેલોસિટી 0 હોય, કાઇનેટિક એનર્જી 0 હોય, એટલે આ પહેલો ગ્રાફ ખોટો થઈ ગયો. બીજો ગ્રાફ t/2 એ મેક્સિમમ, સાચું પડી શકે, પણ t એ જો 0 થઈ ગયો. સર તમે એમ કીધું તું t/2 અને t બે જગ્યાએ મેક્સિમમ હોય. એ આ જ જગ્યા છે મીન પોઝિશન. મીન પોઝિશનમાં t/2 આવે અને t આવે, કારણ કે અહીંથી આમ આવે એટલે t/2 ને પાછો અહીંયા આવ્યું એટલે t કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો કે સર આ બીજો ગ્રાફ એ ખોટો પડે. t/2 મેક્સિમમ બતાવે એ સાચું છે, પણ t એ 0 ના હોય. જો અહીંયા નીચે આવી ગયો એટલે આ ગ્રાફ ખોટો છે. થર્ડ જોઈએ, અહીંથી સ્ટાર્ટ થયું, t/4 એ 0 થયું, t/4 એ 0 થયું, સાચું છે સર. અહીંયા વેલોસિટી 0 હોય. t/2 એ મેક્સિમમ થયું, t/2 એ મેક્સિમમ થયું. વળી પાછું અહીંયા આવ્યું એટલે 0 થયું, અને t એ પાછું મેક્સિમમ થયું. જો t/4 એ 0, t/2 એ મેક્સિમમ, પાછું અહીંથી આમ આવ્યું એટલે t એ પાછું મેક્સિમમ. તો સર આ સાચું છે, કારણ કે t/2 એન્ડ t પાસે ગ્રાફ કેવો છે? મેક્સિમમ, એટલે આ સાચું છે. કોઈ એક જ ઓપ્શન સાચું હોય એટલે ઓપ્શન C ઇઝ રાઇટ. કન્ફર્મ? ઓપ્શન D ઇઝ રોંગ. ઓપ્શન A, B એન્ડ D ઇઝ રોંગ. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ યાદ રાખજો, બોલાય નહીં. ટાઈમનું આ છે ને મગજની અંદર ઉતરી જવું જોઈએ. ક્યાં t/2 ટાઈમ આવે, ક્યાં t ટાઈમ આવે, ને ક્યાં t/4 ટાઈમ આવે. આટલી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? કન્ફર્મ? ડાઉટ નથી નામાં કોઈને? ઓકે ગુડ.
સો T/4, T/2 એન્ડ ટી ટાઈમ, એમાં કંઈ ડાઉટ નથી. વિડીયો લેક્ચર ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ કરીને પાછું રિપીટ કરી લ્યો. ઓકે ગુડ. કાઇનેટિક એનર્જીની ઇક્વેશન શું આવ્યું? તો કે સર 1/2 k a² - x². કન્ફર્મ. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર પોટેન્શિયલ એનર્જી. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધી પોટેન્શિયલ એનર્જી? So here potential energy, what is the restoring force? So restoring force F is equal to minus kx. It is the conservative force. It is not depend on the path. So we have to already learn in the chapter number 6 part 1. Difference of the potential energy is always work done by the conservative force. Negative work done by the conservative force. ચેપ્ટર નંબર 6નું ઇક્વેશન છે ડિફરન્સ ઇન ધી પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ધી નેગેટિવ વર્ક ઓફ ધી કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ. કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ જે વર્ક આપે ને તમને એની નેગેટિવ વેલ્યુ તમને ઓલરેડી ડિફાઇન કરે છે ડિફરન્સ ઇન ધી પોટેન્શિયલ એનર્જી. સો લેટ સ્ટાર્ટ. અહીં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, પાર્ટિકલ અહીંયા પહોંચ્યો, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. અહીંયા મારે પોટેન્શિયલ એનર્જી જોઈ છે. When particle define the sum of the displacement x, what is the potential energy at the point x? મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ચાલો. સો હિયર હું અહીંયા છે ને ડિફાઇન કરું છું dx જેટલું સ્મોલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે. સો વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ f d cos થીટા થાય. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સ્મોલ થયું તો ઓલરેડી એનર્જી સ્મોલ જ હશે કે નહીં હોય? યસ સર. સો એનર્જી ઇઝ સ્મોલ, displacement is small, f d cos theta. F is equal to kx in terms of magnitude. D is equal to શું છે? kx dx છે સ્મોલ cos theta. સર પાર્ટિકલ આમ જતો હતો, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ ઓલવેઝ આમ લાગતું હોય, કે ના? પાર્ટિકલ જાય છે આમ, રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ આમ લાગે તો બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થઈ ગયો? 180. સો ધેટ્સ વાય kx ફોર્સ dx ડિસ્પ્લેસમેન્ટ cos 180 માઇનસ સાઇન એમ નામ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? બે સાઈડ ઇન્ટિગ્રેશન કરવું જ પડે ને, કારણ કે ડિફરન્સિએશન કાઢવું છે. તો લિમિટ મૂકો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ત્યારે કંઈક પોટેન્શિયલ એનર્જી u0 છે. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x, એટ ધેટ ટાઈમ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ u. કન્ફર્મ. સો du ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝ u and u0 it is the limit. k constant, cos 180 minus 1 minus plus. So x integration is x²/2. Limit is 0 to x. Confirm. So here limit apply karo, upper limit minus limit u minus u0 is equal to 1/2 kx². In 99% case u0 is equal to 0 thai. So that's why potential energy at a x distance u is equal to 1/2 kx². તમને ખબર જ છે, તમને ઓલરેડી ખબર છે. 6th ચેપ્ટરની અંદર આ ઓલરેડી સ્પ્રિંગનો કન્સેપ્ટ ભણતા હતા ને, ત્યારે આ પોટેન્શિયલ એનર્જીની ઇક્વેશન આવી જ ગયું હતું. u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx². કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? તો કે સર પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ મિનિમમ ક્યારે હોય? સો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે અહીંયા હોય કે ના હોય? સર અહીંયા વેલોસિટી કેવી હોય? મેક્સિમમ હોય. તો પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી થાય? મેક્સિમમ. સો વેલોસિટી મેક્સિમમ છે? યસ સર. તો કાઇનેટિક એનર્જી કેવી થાય? મેક્સિમમ. તો અહીંયા જ પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી હોય? લોવર હોય. અહીંયા વેલોસિટી 0 છે. વેલોસિટી 0 છે એટલે કાઇનેટિક એનર્જી 0 થાય. જ્યાં કાઇનેટિક એનર્જી 0 છે ને, અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી હશે? મેક્સિમમ હશે. કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હોય ત્યાં પોટેન્શિયલ એનર્જી મિનિમમ હોય. કાઇનેટિક એનર્જી મિનિમમ હોય ત્યાં પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ હોય. કન્ફર્મ. એટલે આ પોઈન્ટ પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 હશે ને આ પોઈન્ટ પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ હશે. ઓના કરતાં રિવર્સ બધું. અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ હતી તો પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી થઈ જશે? 0. અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી 0 હતી તો પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી થઈ જશે? મેક્સિમમ. સો ધેટ્સ વાય x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ a પાસે ઓન ધી બિહાફ ઓફ x અહીંયા શું મૂકી દો? a મૂકી દો તો અહીંયા ઇક્વેશન શું બને? 1/2 kx². ઓન ધી બિહાફ ઓફ x તમે મૂકી દો તો 1/2 kx² થાય. મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી એન્ડ મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી ઇક્વેશન બોથ આર સેમ. મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી એન્ડ મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી, both equations are already same here. Confirm. Doubt ama? So here we have to define the graph.
between potential energy and kinetic energy with respect to distance. આ મીન પોઝિશન છે. યસ સર, આ મીન પોઝિશન છે. મીન પોઝિશન એ મેક્સિમમ શું હોય? તો કે કાઇનેટિક એનર્જી. એન્ડ મિનિમમ શું હોય? તો કે પોટેન્શિયલ એનર્જી. મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી, મિનિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી. સો અહીંયા આ પોઈન્ટ પાસે સર અહીંયા છે ને સર મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી, એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જીનું ગ્રાફ અહીંથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય. આ ડોટેડ લાઈન છે સાવ આછી. પોટેન્શિયલ એનર્જીનું ગ્રાફ અહીંથી સ્ટાર્ટ થયો ને અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી મીન પોઝિશન કેવી થઈ જાય? 0. વળી પાછું આમ જાય અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી થઈ જાય? મેક્સિમમ. થઈ ગયો ગ્રાફ. ઇટ્સ પેરાબોલા. કન્ફર્મ. સો હિયર અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો તો આ પોઝિશન પાસે વેલોસિટી કેવી હોય? 0. તો કાઇનેટિક એનર્જી 0. પછી ધીમે 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 અહીં ઇન્ક્રીઝ થતી અહીંયા કેવી થઈ જાય? એટ એ મીન પોઝિશન કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ મેક્સિમમ. પાછી લો થતી 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 અહીંયા કેવી થઈ જાય? 0. કારણ અહીંયા તો પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ છે, અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી 0. અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ છે, અહીંયા કાઇનેટિક એનર્જી 0. અહીંયા પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ છે, પોટેન્શિયલ એનર્જી સોરી મિનિમમ છે, તો કાઇનેટિક એનર્જી કેવી થઈ જશે? મેક્સિમમ. કન્ફર્મ. હજી એક વખત આ પોઈન્ટ પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ, કારણ કે કાઇનેટિક એનર્જી 0 થાય, મેક્સિમમથી ગ્રાફ સ્ટાર્ટ થાય. એટલે મીન પોઝિશન પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 થઈ જાય. પાછું અહીંયા કેવી થઈ જશે? મેક્સિમમ. પાછું અહીંયા જુઓ, ચાલો અહીંથી જ સ્ટાર્ટ કરો, અહીંથી ગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરો. કાઇનેટિક એનર્જી કેવી હોય? તો કે સર V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કાઇનેટિક એનર્જી 0 હોય ત્યાં. તો અહીંથી ગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરો. એટલે મીન પોઝિશન વેલોસિટી ઇઝ મેક્સિમમ, સો ધેટ્સ વાય કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ મેક્સિમમ. યસ સર. સો હિયર and after that at a plus a kinetic energy 0. Confirm. Both graph are parallel, both are opposite with each other. So total energy means also we define as the mechanical energy. બે બોલાય. ટોટલ એનર્જી પણ બોલાય છે, મિકેનિકલ એનર્જી પણ બોલાય છે. સો ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોટેન્શિયલ એનર્જી પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી. સો પોટેન્શિયલ એનર્જીની ઇક્વેશન શું છે? આર્યું સર 1/2 kx². કાઇનેટિક એનર્જીની ઇક્વેશન 1/2 k(a²) - x². આમ છે કે નહીં? તો આ બ્રેકેટ કરી નાખો, ખોલ નાખો, તો 1/2 k(a²) - 1/2 kx² થાય. તો મેં એવું જ કર્યું અહીંયા 1/2 kx². કાઇનેટિક એનર્જીની ઇક્વેશન બ્રેકેટ ઓપન કરી દો, 1/2 k(a²) - 1/2 kx². અહીંયા માઇનસ છે વચ્ચે, તો -1/2 kx² + 1/2 kx² કેન્સલ. સો ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 k². ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. So sir, K is constant as well as A is constant. So total energy or mechanical energy of the simple harmonic motion is always constant. એ કોઈ દિવસ ચેન્જ ના થાય. હા, કાઇનેટિક એનર્જી વેરિયેબલ હોય, જ્યાં કાઇનેટિક એનર્જી મેક્સિમમ થઈ 0 થઈ. પોટેન્શિયલ એનર્જી વેરિયેબલ હોય, સર મેક્સિમમ થયું ને ઇન્ક્રીઝ થયું. બટ ટોટલ એનર્જી ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ, ઇઝ 1/2 k(a²). It is always constant. Confirm. Doubt આમાં કોઈને નથી ને? So here is the equation of total energy, potential energy, kinetic energy. All this equation is important for us. So આખી PDF છે, તમે નીટની બુકની અંદર ઉતારી લેવાની છે, અને આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે લોકો છે ને આના બેઝિસ ઉપર MCQ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. અહીંયા તમારી પાસે કંઈક MCQ છે, હોમવર્ક માટે કંઈક આપું છું, ટ્રાય કરજો. MCQ નંબર 15 દેખાય છે? ઓકે, ગુડ. વળી પાછા કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો ઇઝીલી. ડન. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.